सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 बजे ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ और शुरुआत एक आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़ी खबर तो करते हाँ। आम आदमी पार्टी दे लई एक होर खुशी का वेला आ रहा है कि आम आदमी पार्टी दे एक होर आगू का विआह होने जा रहा है और इस बार यह है कैबिनेट मिनिस्टर का। कैबिनेट मिनिस्टर ने हरजोत बैंस जिन्हां दे कोले सिक्ख्या महकमा है, हरजोत बैंस इसे महीने विआह दे बंधन दे विच बज्जन जा रहे ने और आनंदपुर साहब दे विच एक सादे समागम दे विच हरजोत बैंस का विआह होएगा। और ये भी जानकारी है कि लड़की IPS है जिस दे नाल हरजोत बैंस विआह दे बंधन दे विच बज्जन जा रहे ने। सो आम आदमी पार्टी दे आगूआं एक होर नाम शुमार हो रहा है जिहड़े विआह दे बंधन च बज्जे जा रहे ने। और हालांकि हले एक होर मिनिस्टर ने जिहड़े हले अनमैरिड ने, मीत हेयर और हरजोत बैंस, और एक मिनिस्टर ने अनमोल गगन मान। सो कैबिनेट दे विच ये चेहरे ने जिहड़े हले तक अनमैरिड ने और अक्सर इन्हां नूं पुछया जांदा है कि तुसीं कदों विआह दे बंधन दे विच बज्जोगे। ऐसे सवाल अक्सर इन्हां नूं हुंदे रहिंदे आ कई वारी हल्के फुल्के अंदाज दे विच। सो हरजोत बैंस भी जदों कदे मिलदे ने बहुत वार इन्हां नूं ये सवाल होया ते आखिर हुण ये पता चलिया कि हरजोत बैंस इसे महीने विआह दे बंधन च बज्जन जा रहे ने। कैबिनेट मिनिस्टर ने, सिक्ख्या महकमा है उन्हां दे कोल। विनेश कटारिया मेरे सहयोगी जुड़े ने। विनेश, अक्सर कई बार सवाल हुंदा है हल्के फुल्के अंदाज दे विच हरजोत बैंस होरां नूं, कदे उन्हां ने दस्सिया नहीं खुल के, हमेशा यही गल कहंदे ने कि छेती करांगे। बहुत सारियां इंटरव्यूज़ दे विच असीं पुछ चुके हैं, मैं खुद पुछया उन्हां नूं तां उन्हां ने कहा कि दस्सांगे तुहानूं जरूर। सो हुण उन्हां ने दसता है मन्निया जावे कि खुद मन गए ने कि हाँ जी इसे महीने विआह होने जा रहा है। जी 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 विजय, ठीक फरमाया तुसीं। हरजोत बैंस नूं तुसीं भी कई बारी पुछया, मैं भी कई बारी उन्हां नूं पुछया सीगा कि कदों विआह करवाउण जा रहे हो, ते हुण इस गल दी पुष्टि हरजोत बैंस ने आप करती है कि उन्हां दा जिहड़ा विआह है एक IPS ऑफिसर नाल होण जा रहा है ते इसे महीने ही विआह होण जा रहा है। अनंदपुर साहब विखे वो लावां फेरे लैणगे जिहड़ा कि उन्हां दा निजी हलका है ते उत्थे ही उन्हां दा बर्थ होया सीगा। ते जिहड़ी डिटेल सामने आ रही है एक IPS है, कोई पंजाब कैडर दे है। ये डिटेल सामने आ चुकी है कि पंजाब कैडर दी कोई IPS ऑफिसर है जिस लड़की नाल उन्हां दा विआह होण जा रहा है। ते मार्च का महीना चल रहा है ते यानी मार्च महीने दे विच यानी कि अगले आने वाले 15 दिनों के विआह होने जा रहा है। ते आपां इंस्टेंटली फैसला लिया उन्होंने, झट मंगनी पट विआह वाली गल है ते उस संबंधी बकायदा उन्होंने तैयारियां जिहड़ियां वो शुरू कर दित्तियां। सो मतलब रिश्ता हुणे ही होया है, कोई पहला दा नहीं कि उन्होंने खुलासा हुण कीता होवे? नहीं विजय, हाँ इन्हों का रिश्ता हुणे ही होया अजकल विच ही। ते बकायदा उन्होंने कहा कि वो विआह लई ज़्यादा टाइम नहीं पाना चाहते थे क्योंकि अगले साल है जिहड़ियां लोक सभा दी चोणां आ रही हैं, फिर उसकी तैयारी हो जाएगी। तो वैसे वो एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन की काफ़ी स्ट्रोंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी है। तो तां करके उन्होंने कहा कि जदों ही हुण रोका हो गया या सब कुछ फाइनल हो गया तो फिर विआह लई बहुता इंतजार करन दा उन्हां दा मन नहीं सीगा। ते इसे करके ही उन्होंने फैसला लिया है अभी आने वाले 15 दिनों के विच ही है जिहड़ा उन्हां दा विआह होण जा रहा है ताकि विआह लई बहुता इंतजार ना किया जाए ते विआह तो बाद आपदा निजी टाइम स्पेंड करके और फिर जिहड़ी आपदी सियासी गतिविधियां विच वो शमूलियत कर सकन। ठीक है, धन्यवाद विनेश इस जानकारी दे लई। तां IPS ऑफिसर दे नाल अपनी जिंदगी दी अगली पारी दी शुरुआत करन जा रहे ने हरजोत बैंस। कैबिनेट मिनिस्टर इस वेले सिक्ख्या महकमा है उन्हां दे कोल और अगले कुछ दिनों के 10-15 दिनों के क्योंकि तरीक हले फाइनल नहीं हुई पर अगले 10 तो 15 दिनों के श्री आनंदपुर साहब दे विच ही वो अपने जीवन साथी नाल लावां लैणगे। ते गल करते हैं अकाली दल की अगली खबर। ब्रेकिंग नंबर 5, अकाली दल ने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। लोक सभा चोणां दे लई अकाली दल ने शुरुआत कर दी है और पहला उम्मीदवार हालांकि रस्मी ऐलान नहीं किया पर जुबानी तौर पर सुखबीर बादल वालों कह दिता गया विपिन सूद काका, विपिन उर्फ काका सूद लुधियाना तो पार्टी दे लोक सभा उम्मीदवार होणगे। ये गल एक तरीके नाल लगभग सुखबीर बादल ने साफ कर दी है। सुखबीर बादल अज उन्होंने घरे गए सी, पहुंचे सी और उत्थे उन्होंने कहा कि असी इन्हां नूं पार्लीमेंट चोणां दे लई तैयार किया है। जदों पत्रकारां ने थोड़ा 1-2 सवाल होर पूछे तो सुखबीर बादल ने कहा कि इसनूं ऐलान ही समझो। ये गल सुखबीर बादल वालों कही गई। सो काका सूद अकाली दल दे लुधियाना पार्लीमेंट हल्के तो, लुधियाना लोक सभा हल्के तो उम्मीदवार होणगे। लगभग इस बाबत सुखबीर बादल ने स्पष्ट कर दिता है।
ਵਿਪਨ ਸੂਦ ਕਾਕਾ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਪਨ ਸੂਦ ਕਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਡਾਕੀਏ ਬਣ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜੋ ਬਾਤ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ? ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲੜੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 16 23 ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ 16 ਮਾਰਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 9875983237। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 9875983237। ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ newsit2021 kotkapura@gmail.com। ਇਹ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਅਮਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਜੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਕਈ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਹਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ 16 23 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। WhatsApp ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ SIT ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਜੇਕਰ ਜੁਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ SIT ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ SIT ਪਿਛਲੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ SIT ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ SIT ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ SIT ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਤੱਕ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ SIT ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜੁਟ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਨਿਆਂ ਮਜਾਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਸਫ਼ੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹ 2-3 ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੀਐਮ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੈਪਸ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CIFSF ਦਾ 54ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ। 54ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ। हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की CAPF ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया। मैं आज पूरे राष्ट्र को ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी।
देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। एक छोटे ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ।